పాలక శుభ స్వాగతం ప్రియ పరిపాలక మంగళకరమౌ నీరాక ధర్మానికి వేదిక అవుగాక మా జీవనమే ఇక పావనమౌగాక నీ పాలన శ్రీకరమౌగాక సుఖ శాంతులు సంపదలిడుగాక నీ రాజ్యము ప్రేమ సుధామయమౌగాక జయ శ్రీమన్నారాయణ. అందరూ కూడా ఇలా వరుసలో వచ్చి హారతి తీర్థం తీసుకొని వెళ్ళవలసిందిగా తెలియజేస్తున్నాం.
तं ब्रह्म वदिष्यामि श्रुतं वदि नमः सततस्पदजे नमः सखीनां पुरोगाणां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रदभां मे गोपाय ये चतुभ्याः सभासदः तारिन्द्रियावतः कुरु सर्वमाजुरुपासताम् सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः इति नमस्कारं कुर्यात् अशेषे हे परिषद भवत्पादमूले मया समर्पिताम् इमां सौवर्णीं दक्षिणां यत्किञ्चिदपि यथोक्तदक्षिणामिव स्वीकृत्याम् अत्रोपविष्टानाम् एतेषां भगवद्भागवत आचार्याणां सन्निधौ विज्ञापनं मया क्रियते विज्ञापनम् अवधानेन श्रूयताम् अस्य श्रीभगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थम् अवतीर्णस्य स्थापनाचार्य उभयवेदान्तप्रवर्तकाचार्य श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्री 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 त्रिदण्ड श्रीमन्नारायण रामानुज चिरंजीयर् स्वामी पादानां मंगलाशासनपूर्वकं संकल्पित वसंतनवरात्रि प्रयुक्त श्रीरामनवमी प्रयुक्त श्री सीतादेव्याः सह श्रीरामचन्द्रस्वामिनः पाणिग्रहण महोत्सवं कर्तुं मम योग्यता सिद्धिरस्वित्यनुगृह्णन्तु भवन्तः। ओम देवीं राजमजयन्त देवास्तां विश्वरूपां मुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु यं भरद्वाजं कपिञ्जलं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नन्दे सदनं विश्वक्सेनं दमानं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेङ्घ्रीगुं यत्र पार्थो धनुर्धरः जनं यत्र जायते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलः श्रीपराङ्कुशपरकालयाम इति वरादिपूर्वाचार्येभ्यो नमः मोदर्भां धारयमाणः पवित्रपाणिनः आसने विनियोगः अनन्तासनाय नमः प्रणवस्य परब्धिरोऽस्मिन् वर्तमानः व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चरुकुलगोत्रोद्भवां शालिनी नामधेयकुलगोत्रोद्भवस्य सरोजिनी देवी नामधेयाजा ऋग्नामधेयस्य गीतामाधया वंशीवरन्नामधेयस्य श्रीराम ऋग्नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य च उषा नामधेयाजाः कौशिकसगोत्रोद्भवस्य राजेश्वरराव शर्मनामधेयस्य चैतन्यनामधेयस्य वेङ्कटरमणनामधेयस्य कवितानामधेयाजाः विष्णुवर्धननामधेयस्य कौशिकीनामधेयाजाः श्रीवत्सरगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटरामारावनामधेयस्य मम सह धैर्या आदिदैविका आदिभौतिका श्री सीतादेव्याः स्वामिनः मम आचार्या अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि आपोहिष्ठामजो भुवस्तान ऊर्जेतधातन महेरणाजक्षते यो वशिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः कुशनीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य खिलाजन्वधाम् आपो जनयथा जनः स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि
యువం వస్త్రాణి పీవదావధాధే యువోరచ్ఛిద్రామంతవో హసర్గాః అవాధిరతమనృతాని విశ్వా ఋతేన మిత్రావరుణాథజేధే ఊర్ధ్వపుండ్రాన్ ధారయామి ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్ గంధం సమర్పయామి గంధద్వారాందురాదర్శాం నిత్యపుష్టాం గరీషిణీం ఈశ్వరీకం సర్వభూతానాం తామిహోపక్వజే శ్రియాం పుష్పమాలికాం సమర్పయామి ఆజనేతే పరాజనే దూర్వారోహంత పుష్పిణీః దేవానామసీ దీపం సందర్శయామి జీవనం చ దిశో దశ ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి ఓం దేవస్య త్వా సవిదుఃప్రసవేతాభ్యాం ఆదదే ఇదమిదం గృహాణ స్వాహా మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి ఉత్తరాపోజం సమర్పయామి హస్తౌ ప్రక్షాళయామి ప్రదక్షిణాగయ శ్రియా మా పరిపాలయా విశ్వక్సేన భగవానికి జై మన్య విఘ్నమస్పరి భవంతో బ్రువంతో ధర్మాణి ప్రథమాన్యాధన్నం తేహనాగం మహిమానస్సజంతి మాపస్సమ్రాడాపో విరాడాపస్వరాడాపచ్ఛందాగుశ్యాపో జ్యోతిగుశ్యాపో యజోగుశ్యాపः సత్యమాపः సర్వా దేవతాపో భూర్భువస్సు వరాప ఓం అఫలా పుష్పాయాశ్చ పుష్పిణీః బృహస్పతి ప్రసూతాస్థానో ముంచన్వగం హతః అస్మిన్ కుంభే ఓం 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 పరమధామావస్థితమదనుగ్రహకాంజిన ఉద్యతావతార ఇహాభిపద మంత్రసిద్ధిర మంత్రశరీర ఓం నమో నమః ఓం రం సహస్రారహం భటోపమాలికాం సమర్పయామి ఆజనేతే పరాజనే దూర్వారోహం తు పుష్పిణీః హృదాశ్చ పుండరీకాణి సముద్రస్య గృహాయిమే వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి ఊర్ధ్వపుండ్రాన్ ధారయామి ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్ గంధం సమర్పయామి గంధద్వారాందురాదర్శాం నిత్యపుష్టాం గరీషిణీం ఈశ్వరీకం సర్వభూతానాం సమాహిరమనసస్మః ప్రసీదంతు భవంతః అగ్నిస్వజం ప్రతనమస్వజరిప్రస్తుతికవిః సుజీరోజన ఆహుతః సురక్షే సురయస్తవ శుక్రాభ్యాజం దైరతే తవజ్యోతే గుష్యచ్చయః. ఇప్పటిదాకా మనం ముందుగా సభా ప్రార్థన చేశాం. ఆ తర్వాత ఏ విఘ్నాలు లేకుండా ఉండాలి అనాన్ని ముందుకు కూడా మన యొక్క శిరస్సును ధరించాం. ఆ తర్వాత పుణ్యాహ వాచనము అని మనం తెచ్చినటువంటి పూజా ద్రవ్యాలు కావచ్చు, మనం కూర్చున్నటువంటి స్థలం కావచ్చు, మన యొక్క శరీరాలు కావచ్చు, మనస్సు కావచ్చు, ఇదంతా కూడా అధశ్రియాది దేవీనాం పాణిగ్రహణముత్తమం సర్వ కళ్యాణజననం సర్వశత్రు నివారణం. మనము చేసుకునేటువంటి వివాహాలకి చాలా పేర్లుంటాయి. వివాహమని, అలాగే పాణిగ్రహణము అని, అలాగే పెళ్ళి అని అందరికి తెలిసేటువంటి భాషలో మనం చేసుకునేటువంటి వివాహానికి ఇన్ని పేర్లు. కానీ స్వామి చేసుకునేటువంటి దానికి కళ్యాణము అని పేరు. కళ్యాణానికి వివాహానికి తేడా ఏమిటి అంటే, మనం చేసుకునేటువంటి వివాహాలకి ఒక సంకల్పం ఉంటుంది. ఏమిటా సంకల్పం? ధర్మ ప్రజా సంపత్త్యర్థం పాణిగ్రహణం. అంటే ధార్మికమైనటువంటి వారసత్వం కోసం నేను వివాహం చేసుకుంటున్నాను. వారసత్వము అంటే తండ్రి తాతలు 100 కోట్లు సంపాదిస్తే తండ్రి 1000 కోట్లు, ఆ తర్వాత వచ్చేటువంటి వాడు 10,000 కోట్లు సంపాదించడం కోసం వారసత్వం కాదంటారు మన యొక్క శాస్త్రాలు. దేనికోసం వారసత్వం అంటే సనాతనంగా వచ్చేటువంటి ఇంటి ఆచారాలు, అంటే ధర్మాలు కొన్ని ఉంటాయి. మన ఇంట్లో రోజు కూడా పూజ చేసుకునేటువంటి దేవతా విగ్రహాలు ఉంటాయి, దేవతార్చన ఉంటుంది. మన ఇంటికి కొన్ని ఆచారాలు ఉంటాయి.
మన ఇంట్లో కొన్ని ఆచారాలు ఉంటాయి, సమాజంలో కొన్ని ఆచారాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఆలయానికి వచ్చాం, ఆలయానికి కొన్ని ఆచారాలు ధర్మాలు ఉంటాయి. వీటన్నివి కూడా ఈ తరంతోటే ఆగిపోకుండా ఉండకూడదు అని మనము వారసత్వాన్ని కోరుకుంటాం. అంటే జీవనది ఎక్కడో ప్రారంభం అవుతుంది. కృష్ణానది కావచ్చు, గోదావరి నది కావచ్చు, గంగా నది కావచ్చు, అవి ఎక్కడో ప్రారంభం అవుతాయి. వాటికి ఎక్కడ అంటే సముద్రంలో కలిసేంత వరకు కూడా ఎక్కడ కూడా అవిచ్ఛిన్నంగా ఎక్కడ కూడా ఆగిపోకుండా అవి ప్రవహిస్తూనే ఉండాలి. అలా ప్రవహించేటువంటి నదులకి జీవనదులు అని పేరు. అలాగే ఈ వారసత్వం కూడా అందుకోసమే. అందుచేత ధార్మికమైన సంతానం కోసం నేను వివాహం చేసుకుంటున్నాను అని మనమందరం చేసుకునేటువంటి వివాహాలకి సంకల్పం అలా ఉంటుంది. కానీ స్వామి చేసుకునేటువంటి ఈ కళ్యాణము అంటారు. కళ్యాణము అనేటువంటి దాని సంకల్పం ఏమిటి అంటే, స్వామి అంటాడు, మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను రక్షిస్తాను, రక్షించడం కోసమే నేను కళ్యాణము. అంటే ఈయన ఈరోజే పుట్టాడు రామచంద్రస్వామి. మధ్యాహ్నే కర్కటే లగ్నే ఆయన పుట్టినటువంటి సమయము కరెక్ట్గా మధ్యాహ్నం కర్కాటక లగ్నంలో నవమ్యాం పునర్వసు నక్షత్రంలో నవమి తిథి నాడు కరెక్ట్గా లగ్నము 10:30 నుంచి 12 దాకా ఉంటుంది. ఆ సమయంలో స్వామి ఉద్భవించాడు. 12 మాసాలు మోసినటువంటి కౌసల్యాదేవికి 12వ మాసంలో పుట్టాడట స్వామి. తతశ్చ ద్వాదశే మాసే తిథే నావమికే తిథౌ అంటారు వాల్మీకి మహర్షి. అలాగా పుట్టినటువంటి స్వామికి వెంటనే కళ్యాణం ఏమిటి అంటే మనకు ఒక ప్రశ్న వస్తుంది. ఇప్పుడే కదా పుట్టాడు, పుట్టిన వెంటనే సీతాదేవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, వెంటనే కళ్యాణం ఏమిటి అని మనకు ఒక ప్రశ్న వస్తుంది. కానీ ఆయన పుట్టుక మనకి కళ్యాణం, అంతే కదండి. ఎవరైనా మన బంధువుల ఇంట్లో ఎవరికో బర్త్డే సెలబ్రేషన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మనమందరికీ కూడా సంతోషం. మనమందరం కూడా చప్పట్లు కొడుతూ అతనికి ఏదో పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ ఏదో మనకు తోచినటువంటి కానుకలు తీసుకెళ్తుంటాం. వారు ఎవరో పుడితే మనకేంటండి సంతోషం అంటే ఏదో సంతోషం మనవాడు అనుకున్నప్పుడు. అలాగే స్వామి పుట్టడం చేత మనందరికీ కళ్యాణం అన్నమాట. అందుచేతనే మనము స్వామికి కళ్యాణాన్ని జరుపుతున్నామన్నమాట. ఆ విధంగా ఈ కళ్యాణం ఈరోజు ప్రారంభమవుతోంది. ఇప్పుడు ఈ కళ్యాణం చేయడం ద్వారా అథ సర్వశత్రు నివాసనం, ఈ కళ్యాణాన్ని చేయడం ద్వారా సర్వశత్రువులు కూడా హరిస్తాయి అని అంటారు శాస్త్రం. శత్రువులు అంటే ఎవరు? ఆ పక్కింటి వాళ్ళో, ఎదురింటి వాళ్ళో, పైనింటి వాళ్ళో కాదు, మనలోని శత్రువులు ఉంటారు. ఒక 6 రకాలైనటువంటి శత్రువులు ఉంటారు అంటుంది శాస్త్రం. అది ఏమిటి అంటే కామ, క్రోధ, మోహ, లోభ, మదమాత్సర్యాలు అని ఒక 6 రకాలైనటువంటి శత్రువులు అందరిలోనూ ఉంటారు. ప్రతి ప్రాణిలోనూ ఉంటారట ఆ 6 రకాలైనటువంటి శత్రువులు. అవి భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి అవి అడ్డుపడుతూ ఉంటాయి. అందుచేత ఆ సర్వశత్రు వినాశనము, ఆ శత్రువులన్నీ కూడా నశిస్తేనే కానీ భగవత్ స్వరూపం మనకి బోధపడదు. అందుచేత ఈ కళ్యాణం చేయటం ద్వారా ఆ శత్రు వినాశనం అవ్వడం చేత స్వామి మనకి సాక్షాత్కారం అవుతారు అని ఆగమశాస్త్రం చెబుతోంది. ఆ విధంగా ఇప్పుడు కళ్యాణం ప్రారంభమవుతోంది. అందరం కూడా నమస్కారం చేసి మనం అందరం కూడా నమస్కారం చేస్తూ స్వామిని సేవిస్తూ ఉందాం. అథ శ్రియాది దేవీనాం పాణిగ్రహణముత్తమాం విదారంజవాజినం సోమకం రాజానం వరుణమగ్నిమండా సూత్రేజో మా పరిపాతయా. గోవింద గోవింద అనయా పూజనా రాజ పరమ పురుషాయ పరమాత్మనే పరకర్మ మంత్రయంత్రతంత్ర ఔషధాస్త్ర శస్త్రాన్ని సంహర. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. స్వామికి రక్షాసూత్ర ధారణ జరుగుతోంది. అందరం కూడా నమస్కారం చేసుకొని గోవింద నామాన్ని చెప్పుదాం. గోవింద గోవింద జిదంతే దక్షిణతో వృషభేధియంజ ఇంద్రో జజాతి నపరాజజాత అధిరాజో రాజసుర. గోవింద గోవింద
బృహత్సామక్షత్రభుర్బుద్ధవృష్ణియం దృష్టభోజస్వవిదముగ్రవీరం ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన మధ్యమిదం వాతేన సగరే అస్తు. శ్రీరామచంద్రస్వామినః కళ్యాణ మహోత్సవాఖ్యే కర్మణి దేవస్య అనంతరాష్ట్రమాధికార యోగ్యతా సిద్ధ్యర్థం ద్వితీయ యజ్ఞోపవీత ధారణం కరిష్యే. యజ్ఞోపవీత ధారణం కరిష్యే. యజ్ఞోపవీతం చందనాధ్యేరలంకృత్య ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఆసన్నా పాత్రం జనయంత దేవాః ఫలే నివేదయామి. మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి. ఉత్తరాభోజనం సమర్పయామి. హస్తౌ ప్రక్షాళయామి. పాదౌ ప్రక్షాళయామి. మంగళనీరాజన దీపం భజంత్రిలు. యజ్ఞోపవీత దేవత సుప్రీత రామచంద్ర స్వామి వారికి వివాహం శరణు వేడిన నేను రక్షిస్తాను అంటూ ఆ స్వామి ఆ రోజు రామచంద్ర స్వామి ఆ రోజు అంటాడనమాట. ఆ విధంగా రక్షాసూత్రాన్ని స్వామి ధరించాడు. ఇక రెండవ యజ్ఞోపవీతాన్ని వేస్తారు. పూర్వం రాజుల యొక్క వివాహంలో మన యొక్క సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి మనకి వివాహాలు జరుగుతుంటాయి. కొన్ని వివాహాల్లో వివాహానికి ముందుగా స్నాతకము, కాశీయాత్ర అంటూ కొన్ని చేస్తారు. కొందరి ఇళ్లలో సంప్రదాయపరంగా. స్వామి రామచంద్ర స్వామి క్షత్రియ వంశంలో పుట్టాడు కనుక ఆయనకి స్నాతకము అనేటువంటి ఒక ప్రక్రియ ద్వారా ఆయనకి రెండవ యజ్ఞోపవీతాన్ని వేస్తారన్నమాట. ఉపనయనంలో ఒక యజ్ఞోపవీతం అంటే 3 దారాలతోటి ఉంటుంది. కాశీయాత్ర సమయంలో మరొక యజ్ఞోపవీతాన్ని వేస్తారు. ఆ యజ్ఞోపవీతాన్ని ఇప్పుడు ధరింపజేశారు మన స్వాములు. అంటే గృహస్థ ఆశ్రమాన్ని స్వీకరిస్తున్నాడు అని అర్థం. ఇప్పుడు స్వామికి చక్కనైనటువంటి వివాహం చేసుకోవాలి కదా. మరి వియ్యానికైనా కయ్యానికైనా సమఉజ్జీవులు ఉండాలి అంటారు. అంచేత యుద్ధం కూడా సరిసగంగా ఉండేటువంటి బలమున్న వాళ్ళతోటే యుద్ధం చేయాలట. బలహీనుడితోటి బలవంతుడు యుద్ధం చేస్తే అది నిజమైన ధర్మయుద్ధం కాదంటారు. అలాగే వియ్యం కూడా అంతే. అందుచేత అన్ని సుగుణాలు ఉన్నటువంటి అమ్మాయి కావాలి, అన్ని సుగుణాలు ఉన్నటువంటి అబ్బాయి కావాలి. అప్పుడే ఇద్దరికి వివాహం చేయాలి. పూర్వం అలాగో చూస్తుండేవారు. ఏం చేయటంటే ఒకరికి ఎక్కువన్నా కష్టమే, ఒకరికి తక్కువన్నా కష్టమే. అందుచేత ఆ విధంగా వివాహాన్ని ఆ సంబంధాలు ఆ విధంగా చూసేటువంటి రోజుల్లో స్వామికి చక్కగా వివాహం చేయాలి అని సంకల్పించుకున్నటువంటి ఆ రోజు విశ్వామిత్ర మహర్షి మిథిలా నగరంలో జనక మహారాజు గారు సీతా అమ్మవారికి స్వయంవరం ప్రకటన చేస్తారు. అంటే ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి రాజులు, మహారాజులు, చక్రవర్తులు అందరికీ కూడా కబురు పంపుతారు. ఏమిటి అంటే మా అమ్మాయి సీతాదేవికి స్వయంవరం చేస్తున్నాం, ఎవరైనా వచ్చి నేను పెట్టినటువంటి ఏదైతే పరీక్ష ఉంటుందో ఆ పరీక్షలో నెగ్గి మా అమ్మాయిని వివాహం చేసుకోవచ్చును అని అందరికీ కూడా ఆహ్వానాలు పంపించేటువంటి ఆ సంప్రదాయం అలా ఉండేది. దానికి స్వయంవరము అని పేరు. అందుచేత ఆ విధంగా ఆహ్వానాలు పంపితే దాంట్లో విశ్వామిత్ర మహర్షికి కూడా ఒక ఆహ్వానం వస్తుంది. ఆ విశ్వామిత్రుడితో పాటు రాములు లక్ష్మణులు ఇద్దరు కూడా వనవాసంలో ఉంటారు. ఆ సందర్భంలో విశ్వామిత్రుడు రాముడికి లక్ష్మణస్వామి కూడా అనేకములైనటువంటి ధనుర్విద్యనంతా కూడా నేర్పిస్తాడు విశ్వామిత్రుడు. ఇద్దరికీ కూడా అస్త్రాలు శస్త్రాలు ఎలా ప్రయోగించాలి అన్నీ కూడా విశ్వామిత్రుల వారు రామలక్ష్మణులకు ఇద్దరికీ కూడా ఉపదేశం చేశాక వారిద్దరిని కూడా తీసుకొని మిథిలా నగరానికి తీసుకెళ్తాడు విశ్వామిత్రుడు. ఎందుచేత ఆయనకి ఒక గొప్ప సంకల్పం ఏమిటి అంటే ఆయన చాలా చాలా తపస్సు సంపన్నుడు విశ్వామిత్రుల వారు. ఆయన జీవిత చరిత్ర చాలామందికి తెలుసును కూడా. ఆయనే రాజఋషిగా ఉండి తర్వాత బ్రహ్మఋషి అయ్యాడు. చాలా గొప్ప తపస్సంపన్నుడు. కానీ ఆయనకు తృప్తి కలగలేదు. ఇంత గొప్ప బ్రహ్మఋషి అయ్యాక కూడా తనకి తృప్తి కలగక ఏమిటి అంటే సీతారాముల యొక్క కళ్యాణం చేస్తేనే నాకు తృప్తి అంచేత ఆ రోజు
బ్రహ్మర్షి నుంచి బ్రహ్మర్షి అయినప్పటికీ కూడా ఆయన కొన్ని షరతులతోటి బ్రహ్మర్షి అవుతాడు. అప్పటికి ఆయనకి పేరు విశ్వ అమిత్ర అంటారు. అంటే విశ్వము అంటే సమాజము, ఈ లోకానికంతా కూడా ఆయన మిత్రుడు కాదు, శత్రువే. మరి ఎప్పుడు ఈయన మిత్రుడయ్యాడు అంటే సీతాదేవికి రామచంద్ర స్వామిని తీసుకొని వెళ్ళి పాణిగ్రహణం చేయించాడో అప్పటి నుంచి ఇక రామాయణంలో విశ్వామిత్రుల వారు కనపడరు. ఎప్పుడైతే సీతారాముల కళ్యాణం అయిందో అప్పటి నుంచి ఇక విశ్వామిత్రుల వారు ప్రత్యక్షంగా కనపడరు. ఏదో ఒక ఉదాహరణలో అప్పుడప్పుడు కనపడుతుంటారే తప్ప ఇక ఆ తర్వాత బాలకాండలో చివర్లో ఇక విశ్వామిత్రుల వారి యొక్క ప్రస్తావన అంటూ ఉండదు. అప్పుడు ఎప్పుడైతే సీతారామచంద్ర స్వామి కళ్యాణం ఈయన దగ్గరుండి జరిపించాడో ఆయన పేరుకు కూడా అర్థం మారిపోయింది. అప్పటిదాకా విశ్వ అమిత్ర ఉండేది, ఇప్పుడు విశ్వామిత్ర అంటే లోకానికి ఆయన స్నేహితుడు, మిత్రుడయ్యాడు అని అర్థం. అంచేత ఆ విశ్వామిత్రుల వారికి ఆహ్వానం అందడం చేత రామలక్ష్మణులు ఇద్దరిని కూడా తీసుకొని వెళ్ళి మిథిలా నగరానికి తీసుకుని వెళ్ళారు. అక్కడ జనక మహారాజు గారి ఆస్థానంలో అందరూ మహారాజులు, రాజులు, చిన్న చిన్న రాజులు, మధ్యరాజులు, పెద్ద పెద్ద రాజులు, మహాబలశాలులు అందరూ కూర్చొని ఉన్నారు. అక్కడ ఏమిటి అంటే శివధనస్సు ఎత్తి ఎవరైతే దాన్ని భంగం చేస్తారో అది ఆ విధంగా ఒక పరీక్ష పెట్టారు జనక మహారాజు గారు. ఆ శివధనస్సును ఎవరైతే ఎక్కుపెట్టి దాన్ని గట్టిగా ఆ నారి అంటారు, అంటే దారంలా ఉంటుంది కదా, దాన్ని గట్టిగా లాగాలంటే చాలా బలం ఉండాలి. అది ఎవరైతే ఆ శివధనస్సుని కనుక ఎత్తుతారో వారికి నా కుమార్తె అయినటువంటి సీతాదేవిని ఇచ్చి వివాహం చేస్తాను అని అక్కడ ఆ కార్యక్రమం. దానికి రామచంద్రస్వామి వారిని, లక్ష్మణస్వామిని కూడా విశ్వామిత్రుల వారు తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ ఆస్థానంలో కూర్చుండగానే విశ్వామిత్రుల వారు సైగ చేస్తారు రామచంద్రస్వామి వారిని, నీవు వెళ్ళవయ్యా రామచంద్ర అని. అంటే ఎవరు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా చేయగలరో గురువు గారికి తెలుస్తుంది. శిష్యులు చాలామంది ఉంటారు, కానీ ఏదైనా ఒక ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు దానికి సమాధానం చెప్పడం ఎవరు చెప్తారనేది గురువు గారే గ్రహిస్తారు. అంచేత ఇక్కడ గురుస్థానం ఎవరిది అంటే విశ్వామిత్రుల వారు. అంచేత రామచంద్ర స్వామి వారికి విశ్వామిత్రుల వారు సైగ చేస్తారు, నీవు వెళ్ళి ఆ శివధనస్సును ఎక్కుపెట్టవయ్యా అంటాడు. ఎక్కుపెట్టగానే ఆ ధనస్సు ఇలా ఎత్తగానే అది కాస్త విరిగిపోతుంది. అంత బలంగా ఆ నారిని లాగాలన్నమాట. దాంతో అమ్మవారు స్వయంవరంగా రామచంద్రస్వామి వారికి మాల వేస్తుంది. అక్కడితోటి సీతారామ కళ్యాణం ప్రారంభమవుతుంది. దాంట్లో ఇప్పుడు మనం చేసుకునేటువంటి ఈ సీతారామ కళ్యాణంలో రామచంద్రస్వామికి తగినటువంటి అమ్మాయిని తీసుకొని రావాల్సింది అంటూ ఆ రోజు విశ్వామిత్రుల వారు ఎలా అయితే తీసుకెళ్లారో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులంతా కూడా అలాగే సీతాదేవి కోసం వెతుకుతూ మిథిలా నగరానికి వెళ్ళారు. ఆ మిథిలా నగరంలో స్వామికి చక్కగా జనక మహారాజు గారి కుమార్తె అయినటువంటి సీతాదేవి ఉంది అని తెలుసుకొని సీతారామచంద్ర స్వామి వారి యొక్క కళ్యాణం చేయాలి అని వెళ్ళినటువంటి ఈ నలుగురు బ్రాహ్మణులు కూడా రామచంద్ర స్వామి వారి యొక్క తాత ముత్తాతల యొక్క పేర్లు, అలాగే ఏ గోత్రానికి చెందాడో రామచంద్రస్వామి, అతని యొక్క అర్హత ఏమిటి, అతని యొక్క విద్యాభ్యాసం ఏమిటి, అతనికి ఉన్నటువంటి గొప్పనైనటువంటి అవార్డులు అంటుంటారు కదా, అవన్నీ కూడా ఏమిటో ఆ జనక మహారాజు గారి యొక్క ఆస్థానంలో చదువుతున్నారు. మనమంతా కూడా విందాం. తే కన్యాదాతారంగత్వా బ్రువతే. అలాగే తాతగారు పేరేమో అజమహారాజు గారు, తండ్రి గారు దశరథ మహారాజు గారు. సాక్షాత్తు ఈ వివాహం చేసుకోబోయేటువంటి రామచంద్ర స్వామి ఆ వైకుంఠంలో ఎక్కడో పరమపదంలో ఉండేటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు, అలాగే శ్రీ మహావిష్ణువు ఎవరైతే అక్కడ ఉంటాడో ఆ రూపమే ఈ భూలోకంలో విభవ అవతారము అంటారు. విభవ అవతారము అంటే మనలాగే ఈ భూలోకంలోకి మనలాగే పుడతారు, మనలాగే సంచరిస్తారు, మనలాగే విద్యాభ్యాసాలు, నామకరణము, అన్నప్రాశనము, అక్షరాభ్యాసాలు అన్నీ చేసుకుంటారు. కానీ స్వామిలో ఒక దివ్యమైనటువంటి తేజస్సు ఉంటుంది. ఆ వైకుంఠంలో ఉండేటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడే ఈ భూలోకంలో సాక్షాత్తుగా శ్రీమన్నారాయణ స్వరూపంగా
శ్రీ రామచంద్ర స్వామి అనేటువంటి పేరుతోటి వివాహం చేసుకున్నటకు మేము మీ దగ్గరికి వచ్చాము అని ఈ జనక మహారాజు గారి యొక్క ఆస్థానంలో వెళ్ళినటువంటి నలుగురు ఈ పూజారులు ఎవరైతే ఉన్నారో బ్రాహ్మణోత్తములందరూ కూడా స్వామి యొక్క గొప్పతనాన్ని చెబుతారు. స్వామి యొక్క గొప్పతనము ఏమిటంటే స్వామి యజుర్వేదాన్ని చదువుకున్నవాడు, సకల శాస్త్రాలన్నీ కూడా చదువుకున్నవాడు, ధనుర్విద్యని నేర్చుకున్నవాడు. అంతేకాదు దేవతల చేత అలాగే రాక్షసుల చేత కూడా పూజింపబడ్డాడు. దేవతలు ఎలాగైనా స్వామిని పూజిస్తారు, గొప్పగా పొగుడతారు. కానీ రాక్షసులు శూర్పణఖ ముఖ్యంగా చాలా గొప్పగా వర్ణిస్తుంది రామచంద్ర స్వామిని. తనకి ముక్కు చెవులు కోసాక లక్ష్మణస్వామి ఆ అవమానాన్ని భరించలేక లంకా నగరానికి వెళ్ళి తన అన్నగారైనటువంటి రావణాసుడితోటి ఒక కంప్లైంట్గా చెబుతుంది. ఏమని? చాలా అడవిలో ఇద్దరు మహానుభావులు ఉన్నారు అంటుంది. అంటే ఏదైనా ఒక కోపంతో చెప్పాలంటే తిడుతూ చెప్పాలి. కానీ శూర్పణఖ చాలా గొప్ప బలశాలులు ఉన్నారు అడవిలో, దండకారణ్యంలో, చూడ్డానికి మహాబలశాలులు, అలా చూద్దామంటే వారి యొక్క అందం మామూలుగా లేదు అంటూ స్వామి యొక్క గొప్పతనాన్ని రావణాసుడి దగ్గర చెప్తుంది. మరి రావణాసుడికి ఎందుకు కోపం రావాలి అంటే, రావణాసుడికి ఇందాక అనుకున్నాం కదా, లోకమంతా జయించాడు కానీ 6 శత్రువులను మాత్రం ఆయన జయించలేదు. ఇందాక అనుకున్నాం కదా, కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు అవి బాగా ఉన్నాయి అతనికి. ఎక్కడైనా ఎవరి దగ్గరైనా గొప్ప వస్తువు కానీ గొప్ప బలము కానీ గొప్ప కీర్తి ఉందంటే ఆయన సహించలేడు. అందుచేత ఈ శూర్పణఖ చెప్పగానే రామలక్ష్మణుల గురించి గొప్పగా చెప్పగానే ఆయన తట్టుకోలేకపోయాడు. అంతేకాదు సుమా, వారిద్దరి దగ్గర ఒక స్త్రీ కూడా ఉంది. ఆమె ఈ ముల్లోకాల్లో ఎక్కడ కూడా అంత అందాన్ని నేను చూడలేదు అన్నయ్య అంటుంది. అనేప్పటికీ ఈ రావణాసురుడికి ఈ ప్రపంచంలో విశ్వంలో ఎక్కడైనా గొప్పనైనటువంటిది ఏదైనా ఉందంటే అది నా దగ్గర ఉండాలి తప్ప ఎక్కడో ఉండకూడదు. ఇందాక అనుకున్నాం కదా, 6 శత్రువులు, అవి ఎప్పుడు కూడా ప్రేరేపిస్తుంటాయి. నీవు వెళ్ళు, నీవే తెచ్చుకో, నీకే చెందాలి, అది ఎవరికీ చెందొద్దు, ఒకవేళ చెందకపోతే ఎలాగైనా తెచ్చేసుకో, ఎదుటివాడిని ఏమైనా చేసైనా నువ్వు తెచ్చుకో. అవి లోపటి నుంచి అవి మనకు బుద్ధిని చెబుతూ ఉంటాయి. మనస్సు మీద ఎక్కువగా ప్రభావం పడుతుంది. మనస్సు బలంగా అయిందంటే ఇక శరీరానికి పని చెప్తుందన్నమాట. ఈ విధంగా రావణాసురుడికి రామలక్ష్మణుల గురించి, రామచంద్ర స్వామి వారి గురించి రాక్షస స్త్రీ అయినటువంటి శూర్పణఖ చాలా గొప్పగా చెప్తుంది. అంచేత రామచంద్ర స్వామిని సురులు అసురులు, రాక్షసులు, దేవతలు కూడా పూజించారు. ఆయనని స్తోత్రం చేసినటువంటి గొప్పనైనటువంటి ఈ రామచంద్ర స్వామి అనగానే జనక మహారాజు గారు చాలా సంతోషించారు. ఆ ఆస్థానంలోనే ఉన్నటువంటి సీతాదేవి కూడా చాలా సంతోషించింది. రామచంద్ర స్వామిని వివాహం చేసుకోవాలి అని తన యొక్క అంగీకారాన్ని కూడా తెలుపుతుంది. ఇక్కడ మీరందరూ కూడా కన్యాదాతలుగా అంటే జనక మహారాజు గారి యొక్క స్వరూపంగానే మీరున్నారు. ఇప్పుడు మనం ఉండేటువంటి ఈ ప్రస్తుతం ఈ కాలనీ కూడా మిథిలా నగరంగా మనం భావించుకుందాం. మీరందరూ కూడా జనక మహారాజు గారి యొక్క దంపతులుగా ఆ స్వరూపంగా మీరు భావించుకుందాం. ఎప్పుడైతే జనక మహారాజు గారు తన యొక్క కుమార్తె అయినటువంటి సీతాదేవిని రామచంద్ర స్వామి వారికి కన్యాదాన రూపేణ ఇచ్చి కళ్యాణం చేయాలని సంకల్పించుకున్నాడో అప్పుడు తన యొక్క అంగీకారాన్ని తెలుపుతారనమాట. ఆ విధంగా మీరందరూ కూడా నమస్కారం చేసి స్వామిని కళ్యాణ మంటపంలోకి కూర్చోమని రామచంద్ర స్వామి వారిని ఆహ్వానం చేస్తున్నారు. అజంతే విష్ఠరో విష్ఠరో విష్ఠరః